Now that topic will be Vedic period. So immediately after the fall of Indus Valley civilization, according to many historians, it will be the Aryans who are responsible for the fall of Indus Valley civilization. So Aryans are the nomadic tribes who entered India from Central Asia, and these Aryans, they destroyed the Indus Valley civilization and they started the Vedic period across the country. So that's how Vedic period started. Now let us see about the introduction which is related to the Indus Valley Vedic period. Now the Vedic period starts immediately after the fall of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization end అయిపోయిన తర్వాత మనకి Vedic culture start అయింది. This period gets its name from the most important scriptures called as Vedas, which are written in this time period. అసలు Vedic period కి a name ఎందుకు వచ్చింది? So how Vedic period got its name means, and this time Vedas are written. So Vedas are the religious scriptures which are related to Sanatana Dharma, and as they are written in this time period, this time frame is known as Vedic period. Andukane Vedic period ani antunnam. Now let us see about the time period in which Vedic period existed. So Vedic period existed between 1500 to 600 BC. So approximately 1500 nunchi 600 BC varaku we used to have this Vedic period. So by 1500 BC, Indus Valley civilization got vanished, and immediately after the fall of Indus Valley civilization, this Vedic period started. And this Vedic period can be further divided into two parts. So దాన్ని మనం ఫర్దర్గా టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్, దాన్ని మనం రిగ్ వేదిక్ పీరియడ్ అని కూడా అంటున్నాం, అండ్ దాట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1500 to 1000 BC. మీన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ 500 years we have the early Vedic period or Rig Vedic period, because in this period only one Veda is written, that is Rig Veda. And then from 1000 to 600 BC, so we'll be having the later Vedic period. So 1000 నుంచి 600 BC వరకు మనకి later Vedic period ఉంటుంది. So Vedic period can be divided so into two parts. So one is early Vedic period and the other one will be later Vedic period. Early Vedic period is also called as Rig Vedic period. Now this phase starts from the migration of nomadic tribes known as Aryans. So as we discussed already, Aryans are the nomadic tribes who came here to India from Central Asia after destroying the Indus Valley civilization. Now the word Aryans is derived from the word Arya, which means noble. So the people who are related to the Aryans, so Aryans are the nomadic tribes who are nobles basically. So they will be utilizing horses and they are related to the king class. So king class aristocracy ki sambandhinchina people anamata manaki ee Aryans అనేవాడు, right? And then so how can we know about the traits of these Aryans? So ఈ Aryans కానీ లేకపోతే వేదిక్ పీరియడ్కి సంబంధించిన విషయాలు, so how can we know? So what are the available sources for this అని చూస్తే, the sources about the Aryan traits can be extracted from the three important texts. So one will be Rigveda. So Aryans అనేవాళ్ళు మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ ట్రైట్స్, విధి విధానాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, so అవన్నీ we can learn from three works. So one will be Rigveda, the oldest religious text, and that's hardly written about in 1500 BC. So దాదాపుగా 1500 BCలో అది రాయడం జరిగింది. Apart from Rigveda, so we'll be having Zend Avesta. So Zend Avesta, it's a very sacred text to the Iranians. So మనకి 1400 BCలో Zend Avesta అని ఒక టెక్స్ట్ రాశారు. We'll be having a religion called as Parsis. So Parsis అంటాం, లేకపోతే Zoroastrians అంటాం, Zoroastrianism. సో అది ఫాలో అయ్యేవాడిని జొరాస్ట్రియన్స్ అంటారు, లేకపోతే పార్సీస్ అంటారు. వాళ్ళకి సంబంధించిన హోలీ టెక్స్ట్, ద హోలీ టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ టు జొరాస్ట్రియన్స్ ఆర్ పార్సీస్ విల్ బి Zend Avesta. That's written in 1400 BC. And then we are having two great texts called Iliad and Odyssey, written by Homer. So Homer is related to Greek culture. Iliad and Odyssey are just like Ramayana and Mahabharata of India. Iliad and Odyssey will be related to Greek culture లో ఉంటుంది అన్నమాట. In the childhood we used to learn about Trojan War. That's a small part of this Iliad, which is written by Homer. Homer అనే వ్యక్తి రాసిన బుక్ అన్నమాట. And these three books gives us a brief idea about the Aryans. So లైట్గా మనకి ఆర్యన్స్ గురించి, వాళ్ళు ఎలా బ్రతికి ఉండేవాళ్ళు, లేకపోతే వాళ్ళ విధి విధానాలు ఏ విధంగా ఉండేవి, వాళ్ళ ఆచారాలు ఏంటివి, ఇవన్నీ కూడా we can find that in these particular sources, right? And then
The Aryan migration theory says that the groups of nomadic tribal people from regions outside Indian subcontinent started migrating towards India at around 1500 BC. ఈ ఆర్యన్స్ అనేవాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చారు అని మనకి ఆర్యన్ మైగ్రేషన్ థియరీ. దిస్ ఆర్యన్ మైగ్రేషన్ థియరీ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ హౌ ఆర్యన్స్ మైగ్రేటెడ్ టు ఇండియా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. అండ్ అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్ ముల్లర్, a German historian, they came from the temperate zones of Central Asia, probably Uzbekistan. Now if you observe the map of India, so India ki sambandhinchina map ni ganaka manam observe cheste, roughly, so here we will be having Central Asia. In Central Asia we will be having countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, etc. So mainly southern part of Central Asia will be having Uzbekistan. Now just beside Uzbekistan we will be having Caspian Sea. Just south to Uzbekistan we will be having mountains like the Kunlun mountains, the Hindu Kush mountains, the Karakoram range, the Pamir plateau and the Himalayas. So people who are related to these tribes, in order to come India, they has to cross all these mountains, ఈ Kunlun mountains ని, Hindu Kush range ని, Himalayas ని, Karakoram range ని, ఇవన్నీ దాటుకొని ఇండియాకి రావాలన్నమాట. So it's very hard to come India in this way. But there are some certain passes, small passes in the Karakoram range like Bolan Pass or Khyber Pass, etc. But before discovering those passes, these people, they crossed the Caspian Sea, they went to Turkey, from Turkey they went to Syria, Syria to Iraq, Iraq to Iran, Afghanistan, Pakistan and then finally India. But while they are coming to India, in this area of India and Pakistan, the northwestern part of India, we used to have the Indus Valley civilization. So akkada manaki Indus Valley civilization undedi. So what they did is they destroyed the Indus Valley civilization and started settling in those areas where Indus Valley civilization flourished. ఏదైతే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉండిందో ఆ ఏరియాస్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. స్లోలీ దే స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్. సో ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇండస్ వ్యాలీ రీజియన్లో ఉండేవాళ్ళు అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ దే స్లోలీ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ టు ద గంగా వ్యాలీ అండ్ దే స్టార్టెడ్ సెటిలింగ్ ఓవర్ దేర్. సో వైల్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్ ఇండస్ వ్యాలీ రీజియన్ దే ఆర్ నొమాడిక్, బట్ వెన్ దే కేమ్ టు ద గంగా వ్యాలీ దే స్టార్టెడ్ సెటిలింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. దే ఆర్ నో మోర్ నొమాడిక్ ఇన్ నేచర్. So in this way these people related to Indus Valley civilization came to the country as per Max Muller. Max Muller theory ప్రకారం వీళ్ళు సెంట్రల్ ఏషియా పర్టికులర్గా ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చారని చెప్తాడు. సో దానికి మ్యాక్స్ ముల్లర్ తీసుకున్న ఆధారాలు ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్సెస్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ గాట్ అంటే విల్ బీ హ్యావింగ్ ద బొగోస్కాయ్ ఇన్స్క్రిప్షన్, ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏషియా మైనర్. ఏషియా మైనర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రెజెంట్ డే టర్కీ. సో టర్కీ విల్ బీ ద బార్డర్ ఆఫ్ ఏషియా అండ్ యూరోప్. సో మనకి ఏషియా మైనర్ టర్కీలో బొగోస్కాయ్ అనే ప్రాంతంలో ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్, ఒక శాసనం దొరికింది అనమాట. అండ్ దిస్ సపోర్ట్స్ ద థియరీ ఆఫ్ ఆర్యన్ మైగ్రేషన్. సో ఆర్యన్ మైగ్రేషన్ థియరీని ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎలా అని చూస్తే ఇన్ దాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ హిందూ గాడ్స్ ఆర్ వేదిక్ గాడ్స్. వేదిక్ గాడ్స్ లైక్ ఇంద్ర అండ్ దెన్ వరుణ, దెన్ మిత్ర అండ్ ద 2 అశ్విన్స్. సో వీళ్ళందరూ కూడా దే రిలేటెడ్ టు సనాతన ధర్మ, దే రిలేటెడ్ టు హిందూ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. And we can find these gods in the inscriptions which is found in Bogoskai. And these sort of inscriptions are found elsewhere through which these Aryans migrated to India. So Aryans మనకి ఈ వచ్చిన ఈ ప్రాంతం మొత్తంలో కూడా ఇలాంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ దొరికాయి అన్నమాట. And by observing that, this person Max Muller, he confirmed that the Aryans came from Central Asia to India in the form of batches. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో కాంపిటేటివ్ రంగంలో #1 యాప్ S&S పబ్లికేషన్స్. యాప్ ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో S&S పబ్లికేషన్ అని టైప్ చేసి యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. Right. And then there are certain other theories. So before discussing them, this inscription is believed to be a treaty between the Mitannis of Syria and Hittites of Anatolia. Anatolia is a part of Turkey and these Mitannis, they are related to Syria. See over here, this is the ancient Mitanni Empire. So the ancient Mitanni Empire anamata. And
this particular thing will be the ancient Hittites empire. And what this inscription is it's the treaty between these Hittites and the Mitannis. So Mitannis ki Hittites ki oka treaty anamata. Aa treaty ki, in that treaty they kept the names as well as the images of those gods who are related to Hindu culture. Hindu culture ki sambandhinchina Indra gaani లేకపోతే మిత్ర కానీ అగ్ని కానీ ఇట్లాంటి గాడ్ నేమ్స్ వాళ్ళ ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో పొందుపరిచారు అనమాట. అండ్ దాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇస్ బిలీవ్డ్ టు బి యాక్చువల్లీ ట్రీటీ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎంపైర్స్. సో దిస్ పర్టికులర్ Hittites, Mitannis are related to Syria, and this Hittites is related to Anatolia or the present day Turkey. So that's an important thing to remember. They initially settled in the valleys of the northwest and the plains of Punjab. So after coming to India, so India in the sense the old India includes Pakistan also. Right. So they initially settled in the plains of Punjab and the northwestern part of the country, which includes the present day Pakistan as well as parts of Afghanistan also. Later they moved into the Indo-Gangetic plains and they led a nomadic life in the initial stages, which was later converted into a settled stage. So akkadi nunchi Indus Valley nunchi they slowly migrated towards the eastern side where we are having the Ganga Yamuna plains. So akkadiki settle అయిపోయి అంతకుముందు నొమాడిక్ లైఫ్ లీడ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ బై 6th century BC దే ఆక్యుపైడ్ హోల్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా విచ్ వాజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ఆర్యవర్త. సో ఆ మాదిరిగా ఇండియాకి వచ్చేసిన తర్వాత నార్త్ ఇండియా మొత్తాన్ని అప్ టు రివర్ గోదావరి దట్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆర్యన్స్. అండ్ దెన్ ఇండియా నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఆర్యవర్త. అందుకని నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ నోన్ యాజ్ ఆర్యవర్త. ఎందుకంటే ఆర్యులు ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని పరిపాలించేవాళ్ళు కాబట్టి దే యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నార్తర్న్ ఇండియా అండ్ హెన్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్యవర్త. So that's how these Aryans came to the country according to Max Muller. Max Muller's Aryan migration theory. Right. Now, the earliest Aryans lived in the geographical area covered by the eastern Afghanistan. The eastern Afghanistan, the northwest frontier province, this is present in Pakistan, where we are having the Swat Valley. So Swat Valley gaani lekapothe Khyber Bolan passes gaani ilantivanni untayi annamata. And then we are having the present day Punjab. Punjab includes Pakistan's Punjab as well as India's Punjab. And then present day India's Haryana and the parts of western Uttar Pradesh. So western Uttar Pradesh varaku like Meerut, Delhi a borders varaku kuda early Aryans ane vallu unnaru annamata, like 1500 to 1000 BC they used to present in that area. And then the Indus and its tributaries like Kubha river of Afghanistan, Saraswati, the modern Gagra Harke river played a major role in the early phase of Vedic period. So early Vedic period lo important rivers entivi ante Indus and all its tributaries. So Sindhu Nadi దానికున్న అన్ని tributaries, all the tributaries include Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj and Kabul, Khurram, Kunar, Gomal, Swat, etc. All these are the tributaries of river Indus and they played a major role in the early phase of Vedic period. So this is present in the migration theory explained by Max Muller. Now apart from Max Muller we have certain historians who said about to which place Aryan belongs to. Among them, in a book called Satyadip Prakash, which is written by Swami Dayananda Saraswati. So Swami Dayananda Saraswati, we all know, he is the founder of Arya Samaj. So Arya Samaj ni స్థాపించిన వ్యక్తి దయానంద సరస్వతి గారు. And Dayananda Saraswati is also the guru, one of the gurus for Swami Vivekananda. Swami Vivekananda గారు రామకృష్ణ పరమహంస గారితో పాటు స్వామి దయానంద సరస్వతి గారు కూడా ఒక గురువు లాంటి వాళ్ళు అన్నమాట. Now Dayananda Saraswati propounded that the original home of Aryans was Tibet. So according to Dayananda Saraswati, Aryans అనేవాళ్ళు సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి రాలేదు, టిబెట్ నుంచి వచ్చారు. అండ్ టిబెట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో టిబెట్ ఈజ్ వన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ Aryans are nothing but Indians only. So they came from nowhere except from Tibet. Logical evidence given was that sun and fire was worshipped in Tibet due to extreme cold and the flora and fauna mentioned in Rigveda are found in Tibet. సో ఆయన చెప్పిన లాజిక్ ఏంటంటే మనకి టిబెట్లో ఇప్పటికీ కూడా ద బుద్ధిస్ట్ ఇన్ ద టిబెట్ విల్ బి వర్షిపింగ్ సన్, రైట్? బికాస్ టిబెట్ ఈజ్ అ వెరీ కోల్డ్ ప్లేస్ ఆన్ ద ప్లానెట్ బికాస్ ఇట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వెరీ హై ప్లాటో, పామీర్ ప్లాటో అంటున్నాం. అదేవిధంగా సన్ని ఫైర్ని వర్షిప్ చేసేవాళ్ళు. అదేవిధంగా ఈ వేదిక్ పీరియడ్లో ఉన్న గాడ్స్ గాడెసెస్లో మనకి అగ్ని ఈజ్ అ గాడ్, సూర్య భగవాన్ ఈజ్ అ గాడ్. వీ యూజ్ టు వర్షిప్ దెమ్. సూర్యుని సూర్య భగవాన్ అని చెప్పి అగ్ని, ఫైర్ని అగ్ని అని చెప్పి పూజిస్తాం. అదేవిధంగా Tibet, the people of Tibet also worships sun as well as fire. So Swami Dayananda Saraswati says that they came from Tibet. And another thing is all the flora and fauna, animals and plants which are worshipped in Tibet or else which are used in Tibet are present in the Rigveda.
and hence he says that they are from Tibet. And then the Archetic Home in the Vedas అనేది ఇంకొక బుక్ అనమాట. సో సద్యతి ప్రకాష్ ఈజ్ రిటన్ బై స్వామి దయానంద సరస్వతి అండ్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ టిబెట్ ఈస్ ద హోమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్స్. సిమిలర్లీ ద ఆర్కిటిక్ హోమ్ ఇన్ ద వేదాస్ ఈజ్ అ 1903 బుక్. 1903లో ఒక బుక్ రాశారు బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు. సో బాలగంగాధర్ తిలక్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. అండ్ లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ రోడ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ ద ఆర్యన్ హోమ్ ఇన్ ద వేదాస్. 1903లో ఆ బుక్ రాశారనమాట. అండ్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ he propounded that the North Pole was the original home of Aryans during the pre-glacial period. So pre-glacial period lo India used to expand up to North Pole, like India included up to Russia and chapter anamata. And వీళ్ళు Aryans, they are from that Siberia. So Russia ఏదైతే ఉందో సో అక్కడ దానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అని చెప్పి నమ్ముతారు అనమాట బాలగంగాధర్ తిలక్, లోకమాన్య. And according to Lokmanya Tilak, they are from Siberia. According to Dayanand Saraswati, they are related to Tibet. And according to Max Muller, they are related to Uzbekistan or Central Asia. Apart from these people, we are also having another person called Adolf Hitler. Adolf Hitler is the founder of Nazi movement, the founder of Nazism in Germany, the person who is responsible for World War II. And according to Adolf Hitler, these people, Aryans, they came from Germany. So వీళ్ళు జర్మనీ నుంచి వచ్చారని చెప్పి ఆయన అంటాడు అనమాట. The reason why is Aryans were never defeated. Aryans were never defeated by any sort of tribes or people. And what Adolf Hitler says is their blood is German blood and hence they were undefeated in the world. So that's the logic which is given by Adolf Hitler. So these are the different theories which are discussed రిగార్డింగ్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఆర్యన్స్. సో ఆర్యన్స్ ఏ విధంగా వచ్చారు, అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు అనేది వీ కెన్ నో ఫ్రమ్ దీస్ డిఫరెంట్ వర్క్స్. నౌ సీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ దిస్ ఈస్ ద ఏరియా ఇన్ విచ్ ఆర్యన్స్ యూజ్డ్ టు లివ్. బట్ ఇన్ ద లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ దే ఎక్స్పాండెడ్ అంటిల్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ అప్ టు వింధ్యాస్, up to Vanga. So they expanded in the northern part of India completely. In the early Vedic period, they are restricted only to the northwest part, whereas in the later Vedic period, they slowly migrated towards the east, completely controlling the eastern part and the northern parts of the country up to the Vindhya rivers. And just after the end of later Vedic period, they came up to river Godavari. So they completely expanded up to river Godavari. This entire part is Aryavarta of our country. And now, the most important concept of Vedic period will be the Vedic literature. So Vedic period lo administration ఏ విధంగా ఉండింది, వాళ్ళ ఎకానమీ ఏ విధంగా ఉండింది, రిలీజియన్ ఏ విధంగా ఉండింది, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ వాటిలన్నిటికన్నా ముందు అసలు వేదిక్ పీరియడ్కి ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చింది. సో హౌ వేదిక్ పీరియడ్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ టైమ్ పీరియడ్ స్క్రిప్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ వేదాస్ ఆర్ రిటన్. వేదాస్ ఈ టైంలో రాశారు కాబట్టి దానికి వేదిక్ పీరియడ్ అని నేమ్ వచ్చింది. వాట్ ఆర్ దీస్ వేదాస్, వాట్ ఆర్ ద వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ అవైలబుల్ అని చూస్తే కనుక ద వేదిక్ లిటరేచర్ కెన్ బి బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో మనం వేదిక్ లిటరేచర్ని 2 విభాగాలుగా విభజించుకోవచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ విల్ బి శృతి లిటరేచర్, సెకండ్ వన్ విల్ బి స్మృతి లిటరేచర్. శృతి, స్మృతి. సో వాట్ యు మీన్ బై ద వర్డ్ శృతి? సో శృతి అంటే ఏంటి? సో శృతి in Sanskrit means which is heard, which means ఎవరన్నా ఒకరు చెప్తున్నప్పుడు అది విని రాసేది శృతి అన్నమాట. సో శృతి ఈస్ ద వర్క్స్ విచ్ ఆర్ రిటన్ వెన్ సమ్మన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్. వాట్ యు మీన్ బై స్మృతి? సో స్మృతి లిటరల్లీ మీన్స్ వాట్ ఈస్ రిమెంబర్డ్, మీన్స్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఇన్ స్మృతి హ్యాపెండ్ వన్స్ ఎర్లియర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ కొంతమంది దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని రాశారనమాట. సో జరుగుతున్నప్పుడు రాసింది మొత్తం కూడా శృతి అయితే జరిగిపోయిన దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని రాసింది స్మృతి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 వర్క్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద వేదిక్ లిటరేచర్. నౌ వాట్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ శృతి, వాట్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ స్మృతి అని చూస్తే కనుక సి శృతి విల్ బీ హ్యావింగ్ వేదాస్, బ్రాహ్మణాస్, అరణ్యకాస్, ఉపనిషత్స్. So these are the 4 works which are present in Shruti. Similarly, in Smriti, we are having 4 works: Upavedas, Itihasas, Puranas, and Vedangas.
So these 8 works are combined into 2 forms. One is Shruti and the other one will be Smriti, which completes the Vedic literature. So Vedic literature lo unde components anni ivanamata. So first let us discuss about what Shruti is and what are the components present in Shruti one by one. So Shruti lo em untayi, అందులో ఉన్న components ఏంటివి ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూద్దాం. The first one will be Vedas. So the Vedic period got its name because Vedas are written in this time period, and these Vedas they are also called as Veda Samhitas. ఆ వేదాస్నే మనం వేద సంహితాస్ అని కూడా పిలుస్తాం అన్నమాట. The word Veda means knowledge. So Veda అనే వర్డ్ మనకి విద్ అనే ఒక వర్డ్ నుంచి తీసుకున్నారు, VID, విద్. The meaning of this word with means knowledge. దాని మీనింగ్ ఏంటిది అంటే నాలెడ్జ్ అన్నమాట. These are the oldest existing religious scriptures in the world related to Hinduism and Sanskrit literature. Sanskrit literature కి సంబంధించి, హిందూయిజంకి సంబంధించి ఇవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్, అదే మాదిరిగా వరల్డ్ మొత్తంలోని ఓల్డెస్ట్ అవైలబుల్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ ఏది అంటే దట్ విల్ బీ దీస్ రిగ్వేద. సో రిగ్వేద ఈజ్ దట్ ఓల్డెస్ట్ అవైలబుల్ వేదిక్ టెక్స్ట్ అనమాట. ఐ మీన్ వేదాస్. వేదాస్లో మళ్ళీ రిగ్వేద అనేది ఓల్డెస్ట్ టెక్స్ట్ అనమాట. వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 వేదాస్ ఆల్ టుగెదర్. సో మనకి మొత్తానికి 4 వేదాలు ఉన్నాయి, రిగ్వేద, సామవేద, యజుర్వేద అండ్ అథర్వణ వేద. సో దీస్ ఆర్ ద 4 వేదాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. The first one and the oldest one will be Rigveda. As we discussed earlier, early Vedic period, later Vedic period అనే 2 parts ఉంటాయి మనకి. Early Vedic period is also known as Rigvedic period because Rigveda is the only Veda which is written in the early Vedic period. Early Vedic period లో రాసిన ఏకైక వేదం ఏది అంటే Rigveda, and this is the oldest of all the 4 Vedas which is compiled in the early Vedic period. ఉన్న 4 వేదాస్లోని oldest వేద ఏంటిది అంటే so that will be Rigveda. The word Rig means praise, and this Veda is all about hymns praising the Vedic deities. So మనకి Vedic gods and goddesses ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ప్రైజ్ చేస్తా మనకి రిలీజియస్ హైమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. హైమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలీజియస్ సాంగ్స్. రిలీజియస్ సాంగ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద సాంగ్స్ విచ్ వీ సీ ఇన్ ద రెగ్యులర్ సినిమాస్. సో రెగ్యులర్ సినిమాలో ఉండే 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు పాటలు కాదండి. దీస్ సాంగ్స్, దీస్ హైమ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సెవరల్ పేజెస్ అండ్ చాప్టర్స్. సో పెద్ద పెద్ద పేజెస్ చాప్టర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్క హైమ్ వచ్చేసి మనకి ఒక మినీ పేజ్, ఒక మినీ బుక్లా ఉంటుంది అనమాట. సో అలా మనకి రిగ్వేద కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ హైమ్స్ ఫర్ ప్రైజింగ్ ద వేదిక్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్, అండ్ ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ 10 books ఆల్ టుగెదర్, ఇన్ ద సెన్స్ 10 volumes or 10 మండలాస్. సో మొత్తం కలిపి మనకి 10 మండలాస్ ఉంటాయి అనమాట, విత్ 1028 hymns. So altogether we are having 1028 such religious songs called as hymns which are compiled in 10 mandalas or 10 volumes of books. So మనకి మొత్తం 10 volumes ఉంటాయి అన్నమాట. And altogether we are having 10,600 verses. సో మొత్తం మనకి 10,600 verses ఉంటాయి అన్నమాట. 1028 hymns, 10 mandalas, and we are having 10,600 hymns. So this is about the composition of Rigveda. 2 to 9 are compiled in the earliest phases. రిగ్వేద రాసినప్పుడు 2 నుంచి 9 వరకు ఏవైతే రిగ్వేద మండలాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫస్ట్ రాశారనమాట. అండ్ లేటర్ 1, 10 ఆర్ యాడెడ్. తర్వాత కాలంలో అండ్ రిగ్వేదిక్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత 1 and 10 బోత్ ఆర్ యాడెడ్ లేటర్. సో ఆ 2 కూడా తర్వాత యాడ్ చేశారనమాట. రైట్. అండ్ దెన్ అమాంగ్ ద హైమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వేదిక్ పీరియడ్ మనకున్న 1028 హైమ్స్లో 250 hymns are dedicated to one god, and that god is nothing but Lord Indra. సో ఇంద్రుడు అనేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆయన దేవతలందరికీ రాజు అనమాట, ద గాడ్ ఆఫ్ గాడ్స్. నౌ ఇంద్ర ఇస్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ గాడ్ ఇన్ దట్ రిగ్వేదిక్ పీరియడ్, అండ్ ఫర్ హిమ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 250 hymns డెడికేటెడ్. ఉన్న 1028 hymnsలో 250 hymns అచ్చంగా మనకి ఇంద్రుడిని కొలిచేవాళ్ళు అనమాట, ఇంద్రుడిని పొగుడుతూ ఉండేవన్నమాట. అండ్ ఇంద్ర ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ పురంధర. సో ఇంద్రుడిని మనం పురంధరుడు అని పిలుస్తాం అనమాట. పురంధర మీన్స్ డెస్ట్రాయర్ ఆఫ్ ఫోర్ట్స్ అని అర్థం అనమాట, ఆర్ ఎల్స్ డెస్ట్రాయర్ ఆఫ్ డ్వెండ్లింగ్ యూనిట్స్. సో కోటలు ధ్వంసం చేసే దేవుడు అని అర్థం అనమాట. సో ఎలా ధ్వంసం చేస్తాడంటే మెరుపుతో. సో ఇంద్రుడికి 250 hymns. సో హూ ఈస్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ గాడ్ ఇన్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ అని క్వశ్చన్ కనుక వస్తే ద ఆన్సర్ మస్ట్ బి లార్డ్ ఇంద్ర ఆర్ ఎల్స్ లార్డ్ పురంధర, బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ లార్డ్ అగ్ని, he held the second position with 200 hymns. సో 200 hymns మనకి అగ్నిదేవుడికి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంద్రుడు తర్వాత ఫేమస్ దేవుడు ఎవరంటే అగ్నిదేవుడు అనమాట. డెడికేటెడ్ టు హిమ్ హూ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఇంటర్మీడియటరీ బిట్వీన్ హ్యూమన్స్ అండ్ గాడ్స్. సో
భగవంతునికి భక్తులకి మధ్యలో అనుసంధానం లాంటి వాడు అనమాట. ఎవరు అంటే అగ్నిదేవుడు. సో దట్స్ ద రీజన్ వై వీఆర్ కండక్టింగ్ హోమ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. హోమం, ఇఫ్ వీ కండక్ట్ దాట్, సో ఇట్ విల్ బి లార్డ్ అగ్ని హూ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆల్ అవర్ విషెస్ టు ద గాడ్. సో మన కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ దేవుడికి చేరవేసేది అగ్నిదేవుడు అనమాట. సో అందుకని ఆయనకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఇంద్రుడి తర్వాత. అండ్ దెన్ విల్ బి హ్యావింగ్ వరుణ అండ్ మిత్ర హూ ఆర్ గివెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్. సో వరుణుడు తర్వాత మిత్రుడు, సో వీళ్ళకి తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారనమాట. And then Soma is considered to be the god of plants and a celebrated drink is named after him. మనకి సోమ అని చెప్పేసి ఒక దేవుడు ఉండేవాడు అనమాట. ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద గాడ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ దేవుడు అనమాట. మనకి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ తయారు చేస్తారు అండ్ దాన్ని సోమ అంటారు. సో సోమ ఈజ్ ద డ్రింక్ ఆఫ్ గాడ్స్. అదేవిధంగా సుర అని ఉంటుంది. సురాపానం, సోమపానం అంటారు. సో సోమ ఈజ్ ద డ్రింక్ ఆఫ్ గాడ్స్, వేరే సుర విల్ బి ద డ్రింక్ ఆఫ్ డీమన్స్. ఆ మాదిరిగా ఉంటుందన్నమాట. 9th మండల ఈజ్ కంప్లీట్లీ డెడికేటెడ్ టు హిమ్. సో ఉన్న 10 మండలాల్లో 9వ మండలం కంప్లీట్గా మనకి సోమ అనే దేవుడు గురించి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ద 3rd మండల హ్యాస్ ద ఫేమస్ గాయత్రి మంత్ర డెడికేటెడ్ టు సావిత్రి, సోలార్ డేటీ. మనకి 10 మండలాస్లో 3rd మండలాలో ఒక ఇంపార్టెంట్ మంత్రం ఉంటుందన్నమాట. అండ్ దాట్ ఈస్ గాయత్రి మంత్ర విచ్ ఈస్ వెల్ నోన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. విల్ బి రిసైటింగ్ దాట్ వెన్ ఎవర్ వీ ఫీల్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫియర్. రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు రిసైట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. వాట్ ఎవర్, గాయత్రి మంత్ర ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ మంత్ర వీ ఆల్ నో. అండ్ దాట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు సావిత్రి. సో సావిత్రి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సోలార్ డీటీస్. అంటే సూర్య భగవానుడికి ఉన్న 7 భార్యల్లో ఒక ఆవిడ అనమాట. మనకి సావిత్రి అంటాం ఆవిడ్ని స్తుతిస్తూ మనకి గాయత్రి మంత్రం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మరుత్స్. సో మరుత్స్ వర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డీటీస్ ఆఫ్ స్టార్మ్. సో మనకి ఈ పెద్ద పెద్ద వర్షాలు పడాలి అంటే మరుత్స్ని పూజించాలి అనమాట. And then we'll be having Ashwins. Ashwins are the twin Vedic gods of medicine. సో మెడిసిన్కి సంబంధించి 2 దేవతలు ఉంటారనమాట. అశ్విన్స్ అంటాం వాళ్ళని. సో వాళ్ళని కూడా పూజించాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద గాడ్స్ హూ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఋగ్వేద. సో ఋగ్వేదాలో ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చిన దేవుళ్ళు దేవతలు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా. అండ్ ఋగ్వేదాలు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ద 10th మండల. బికాస్ ఇన్ ద 10th మండల వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ పురుష సూక్త. సో 10వ మండలంలో పురుష సూక్త అని చెప్పేసి ఒక పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇన్ దాట్ పురుష సూక్త ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద వర్ణ సిస్టమ్. సో మొట్టమొదటిసారిగా మనం వర్ణ సిస్టమ్ గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే పురుష సూక్త విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద 10th మండల ఆఫ్ ఋగ్వేద. అండ్ దాట్ పురుష సూక్త డివైడెడ్ ద సొసైటీ ఇంటూ 4 వర్ణాస్. సో సొసైటీని 4 వర్ణాల కింద డివైడ్ చేశారనమాట. అండ్ ద 4 వర్ణాస్ ఇన్క్లూడ్ బ్రాహ్మణ్స్, క్షత్రియాస్, Vaishyas and Sudras. Now how they divided the people into these 4 varnas in the sense they're divided based on the occupation and based on the birth. Initially they're divided based on occupation and then that continued to be based on birth. For example, Brahmins, they're believed to be created out of the mouth of Lord Brahma. So బ్రహ్మదేవుడి బ్రెయిన్ నుంచి మౌత్ నుంచి బ్రాహ్మిన్స్ వచ్చారని, అదేవిధంగా బ్రహ్మదేవుడి భుజాల నుంచి షోల్డర్స్ నుంచి మనకి క్షత్రియులు వచ్చారని, బ్రహ్మదేవుడి నాభి లేదా తొడల నుంచి వైశ్యులు పుట్టారని, బ్రహ్మదేవుడి పాదాలు అరికాళ్ళ నుంచి శూద్రులు పుట్టారని. అండ్ శూద్రస్ ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ టు సర్వ్ ద అప్పర్ 3 వర్ణాస్. ఈ శూద్రులు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్స్ టు సర్వ్ ద అప్పర్ 3 వర్ణాస్. సో పైన ఉన్న 3 వర్ణాలను వాళ్ళు సర్వ్ చేయాలన్నమాట. అండ్ ఇన్ ద వేదిక్ పీరియడ్, జస్ట్ ఆఫ్టర్ ద early Vedic period, Brahmin class became the most dominant class in the society. Even the king of that particular kingdom has to listen to the words of a Brahmin, the Rajaguru, who will be a Brahmin. ఎంతటి రాజు అయినా సరే రాజ్యంలో రాజగురు ఎవరైతే ఉంటాడో ఆయన ఒక బ్రాహ్మణుడు అయి ఉంటాడో ఆయన మాటే వినాలన్నమాట. అండ్ దీస్ వేదాస్ ఆర్ రిటన్ బై దాట్ పర్టికులర్ బ్రాహ్మణ్ క్లాస్ ఓన్లీ. ఆ బ్రాహ్మణ్ క్లాసే ఈ వేదాస్ని రచించడం జరిగింది. అండ్ that's one of the reason why they are kept in the top of the pyramid. సో ఆ పిరమిడ్లో మనకి టాప్లో ఉంటుందన్నమాట. సో బ్రాహ్మిన్స్, ఆఫ్టర్ దెమ్ క్షత్రియస్. ద వర్క్ ఆఫ్ క్షత్రియస్, ద వర్క్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ యూజ్డ్ టు స్ప్రెడ్ నాలెడ్జ్. సో నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ చేయడం వాళ్ళకి పని అనమాట. దెన్ ద వర్క్ ఆఫ్ క్షత్రియస్ విల్ బీ సేఫ్ గార్డింగ్ ద ఎంపైర్. సో ఎంపైర్ని కాపాడే బాధ్యత క్షత్రియులది అనమాట. అండ్ దెన్ వైశ్యాస్ విల్ బి ద మర్చెంట్ క్లాస్. సో వ్యాపారాలు అగ్రికల్చర్ చేసేది వైశ్యాస్. అండ్ శూద్రాస్ దే ఆర్ ద సర్వింగ్ క్లాస్. సో ఈ కాకుండా మిగిలిన పనులన్నీ చేయాల్సింది శూద్రులు అనమాట. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 4 వర్ణాస్, ఈ 4 వర్ణాస్ కాకుండా వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద అన్టచబుల్స్. సో అన్టచబుల్స్ దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ కింగ్డమ్స్. సో కింగ్డమ్లో ఉండరు అనమాట వీళ్ళు. దీస్ అన్టచబుల్స్ విల్ బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. సో ఫారెస్ట్లో కానీ ఇంకో ఊరు అవతల కానీ వీళ్ళని రాని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు పొలిమేరలు దాటి.
సో అలా అన్టచబుల్స్ని అలా ఉంచేసేవాళ్ళు అనమాట. దే ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వేదిక్ సిస్టమ్, మన వేదిక్ సొసైటీలో పార్ట్ కాదనమాట ఇనీషియల్ డేస్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ ద 20th centuryలో చాలా ఉద్యమాలు జరగటం వల్ల, మనకి బిఆర్ అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు రావటం వల్ల ఈ అన్టచబుల్ క్లాస్ ఏదైతే ఉండిందో అప్పటి వరకు, వీ షుడెంట్ యూజ్ దట్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ. సో ఆ క్లాస్ మొత్తాన్ని కూడా దే మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో సొసైటీలోకి రానిస్తాం, లేకపోతే టెంపుల్స్లోకి ఎంట్రీ కానీ ఇలాంటివి అంతకుముందు ఉండేవి కాదు. లేటర్ ఆన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఈజ్ వన్ అని చెప్పేసి థాట్ ప్రాసెస్ని మార్చి జనాలకి దే ఆర్ ఆల్సో మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ, రైట్. అండ్ దెన్ లేటర్ గాంధీజీ ఆల్సో గేవ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హరిజన్స్ అని చెప్పేసి నేమ్ ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట వాళ్ళకి. సో దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ were created in the Vedic period. So అంతకు ముందు వరకు in the Vedic period, before Vedic period, we don't have this sort of divisions in the society. There are only two divisions in the society, rich and poor. But after Vedic period came, the society is divided not just based on rich and poor, it's based on the Varnas. And this Varna system was described for the first time in the 10th mandala, Purusha Sukta. So that's about Rig Veda. Coming to the next Veda, it will be Sama Veda. And the word Samaveda is derived from Saman, which means melody. So మనకి సామవేద అనే సామన్ అనే ఒక వర్డ్ నుంచి తీసుకున్నాం, దాని మీనింగ్ మనకి మెలోడీ అనమాట. ద ఎంటైర్ ఇండియన్ మ్యూజిక్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సామవేద. సో సామవేద నుంచే ఇండియన్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. ద ట్రెడిషనల్ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ వాజ్ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ పీరియడ్. ఇట్ కంటైన్స్ రిథమిక్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ రిగ్వేదిక్ హైమ్స్. సో మనకి రిగ్వేదిక్ హైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి రిథమిక్ కాంపోజిషన్ మనకి ఈ సామవేదాలో ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ర్యాంక్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ శాంటిటీ అండ్ ద లిటరజికల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద రిగ్వేద. రిగ్వేద తర్వాత అంతటి ఇంపార్టెంట్ వేద ఏది అంటే మనకి సామవేద. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టుగెదర్ 1549 హైమ్స్. మనకి మొత్తం కలిపి 1549 హైమ్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఈస్ మెంట్ టు బి సంగ్ ఎట్ ద సోమా సాక్రిఫైస్. సో సోమా డ్రింక్ సాక్రిఫైస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ సామవేదాకి సంబంధించిన హైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిసైడ్ చేస్తారనమాట. And this is done by a special class of Brahmins called as Udgatris. So Udgatri Brahmanulu antaru. So వాళ్ళు మాత్రమే ఈ సామవేద స్తుతించాలన్నమాట. So only that class of Brahmins has to recite the hymns which are present in Samaveda. And this Veda has two parts. One is Gana and other one is Archika. So ఒకటి Gana, ఇంకొకటి Archika అంటున్నాం. The melody in the Gana books corresponds to words in the Archika books. So మనకి Archika books ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో మెలోడియస్ ఫార్మాట్ మనకి గానాలో ఉంటుందన్నమాట. And then the Gana collections is subdivided into two, Grama Geya and Aranya Geya. So మనకి గ్రామ గేయ, అరణ్య గేయ అని చెప్పి రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ గానా కలెక్షన్లో. వైల్ ద అర్చిక పోర్షన్ ఈస్ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ పూర్వ అర్చిక అండ్ ఉత్తర అర్చిక. సో అర్చికలో మనకి రెండు ఉంటాయి, ఒకటి పూర్వ అర్చిక, ఇంకొకటి ఉత్తర అర్చిక. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సామవేద. సో సామవేద, while Rigveda is related to praising the Vedic gods and goddesses, Samaveda is related to their compilation in the melodious format. And after Samaveda, we'll be having Yajurveda. So Yajurveda is again another important Veda. Now Yajurveda, it's derived from the word Yajas, which means a sacrificial formula. So Yajas ante manaki sacrificial formula anamata. Ekkuvaga మనం యూటిలైజ్ చేసేది మంత్రాలు చెప్పేటప్పుడు యజుర్వేద అన్నమాట. యజుర్వేద ఇస్ ద బుక్ ఆఫ్ సాక్రిఫైషియల్ ప్రేయర్స్. సో ఎక్కువగా మనకి సాక్రిఫైషియల్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట యజుర్వేదలో. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రిచువల్స్ ఆఫ్ ద యజ్ఞాస్ అండ్ ద మంత్రాస్ దట్ ఆర్ టు బి రిసైడెడ్. సో యజ్ఞాలు యాగాలు జరిపేటప్పుడు ఏ మంత్రాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారంటే, సో ద మంత్రాస్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ యజుర్వేద, యజుర్వేదంలో ఉండే మంత్రాలు అనమాట. ఇట్ ఈస్ గ్రూప్డ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. వన్ విల్ బి బ్లాక్ యజుర్వేద, డార్క్ యజుర్వేద. సో దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ కృష్ణ యజుర్వేద. సో కృష్ణ యజుర్వేద అంటే బ్లాక్ ఆర్ డార్క్ యజుర్వేద అంటాం. అండ్ దెన్ ద వైట్ ఆర్ బ్రైట్ యజుర్వేద, దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ శుక్ల యజుర్వేద. సో శుక్ల యజుర్వేద, కృష్ణ యజుర్వేద అని చెప్పి మనకి రెండు ఉంటుంది అనమాట. ఒకటేమో పొయిటిక్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది కృష్ణ యజుర్వేద, ఇంకొకటి ప్రోజ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, అది శుక్ల యజుర్వేద. అండ్ యాజ్ ఆల్ టుగెదర్ 1875 వేదిక్ హైమ్స్. సో మనకి 1875 హైమ్స్ ఉంటే మనకి యజుర్వేదలో, రైట్. సో రిమెంబర్ యజుర్వేద హ్యాస్ సాక్రిఫైషియల్ ఫార్ములా related to sacrificial prayers. And then last one will be Atharvana Veda. So Atharvana Veda is not part of Vedatrayi. So Vedatrayi means and Yajurveda. ఆ మూడింటిని కలిపి మనకి ఈ వేదత్రయి అంటారు అనమాట. అండ్ ఇన్ ద వేదిక్ పీరియడ్ ఓన్లీ దీస్ 3 Vedas are written. మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అథర్వణ వేద వాజ్ రిటర్న్ ఆఫ్టర్ ద వేదిక్ పీరియడ్. వేదిక్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత రాశారు. అండ్ దిస్ అథర్వణ వేద వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ అథర్వణ్.
the legendary rishi, and is considered to have sung the Atharvana Veda. So Atharvana అనే వ్యక్తి అథర్వణ వేదాలోని హైమ్స్ని పాడారు కాబట్టి దానికి అథర్వణ వేద అనే నేమ్ ఇచ్చారనమాట. అండ్ దిస్ వేద మెయిన్లీ కంపోజ్డ్ బై 2 groups ఆఫ్ రిషీస్ నోన్ యాజ్ అథర్వణాస్ అండ్ అంగిరస. సో 2 రకాల ఋషులు గ్రూప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి అథర్వణ అంటున్నాం గ్రూప్ పేరు, ఇంకొక గ్రూప్ పేరు అంగిరస. సో వాళ్ళిద్దరు వాట్ యు కాల్ సబార్డినేట్స్ రాస్తారనమాట. అండ్ హెన్స్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ నేమ్ ఈస్ అథర్వణ అంగిరస. సో అందుకని అథర్వణ వేద అని అంతకుముందు అథర్వణ అంగిరస అని పిలిచేవాడు అనమాట. లేటర్ ఇట్ బికేమ్ అథర్వణ వేద. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాజికల్ స్పెల్స్ and incorporates much of the early traditions of the healing and the magic. This Veda consists mostly of the mantras which we need to spell during the dark magic. So dark magic చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మనుషులకు దెయ్యాలు పట్టినప్పుడు కానీ ఏ మంత్రాలు వాడాలి అవన్నీ కూడా మనకి అథర్వణ వేదాలో ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ టుగెదర్ 730 hymns and is also called as బ్రహ్మ వేద. సో దాన్నే మనం బ్రహ్మ వేద అని కూడా పిలుస్తాం. విచ్ వేద ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్రహ్మ వేద అంటే సో దట్ విల్ బి అథర్వణ వేద. విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ టుగెదర్ 730 hymns and they are related to dark magic. Post Vedic period it became the most celebrated of all the Vedas. So Vedic period లో ఎక్కువగా యజుర్వేదకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే వేదిక్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు అథర్వణ వేద ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. రైట్. సో దాట్స్ ఆల్ అబౌట్ అథర్వణ వేద. సో దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద వేదిక్ పీరియడ్, ద వేదాస్. సో వేదాస్కి సంబంధించి ఆ 4 వేదాస్కి సంబంధించి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది. ఋగ్వేద ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రైజింగ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. Samaveda is related to music, whereas Yajurveda it is related to sacrificial prayers or sacrificial formula, whereas this Atharvana Veda is related to these magical spells for healing. Right. So that's about Vedas. And after Vedas